یہ یزیدی اور کوفی شام ہو جاتی ہے، یہ تو سب کے سب اپنے خیموں میں آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد یہ سب کے سب مستی اور موج اور جنگ کی بظاہر جیتنے کی خوشی میں یہ اپنے اچھے اچھے کھانے پکانے میں لگ گئے، اور ناچ گانوں میں لگ گئے، اور ڈھول تماشے کھیل تماشوں میں لگ گئے کہ ہم نے جنگ میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ حالات یہاں تک بدلے کہ انہوں نے امام علی مقام کے جو اونٹ تھے انہیں پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد انہیں ذبح کیا اور ان کا گوشت پکایا انہوں نے۔ لیکن اللہ کا عذاب ان پر نازل ہونا شروع ہو گیا۔ انہوں نے اپنی ہانڈیوں میں جب پکایا اور پکانے کے بعد تیار کر لیا، جب انہوں نے کھانا چاہا، جب انہوں نے اس کو کھانا چاہا اور اپنی پیالیوں میں کیا تو اس کا ذائقہ چکھا تو وہ بالکل کڑوا ہو چکا تھا، اور اس کا کڑوا پن اتنا تھا کہ کوئی اسے منہ میں بھی نہ لے سکتا۔ علماء نے بتایا کہ اونٹ امام علی مقام کے تھے، امام علی مقام کی شہادت کا ان پر ایسا غم طاری ہو گیا تھا کہ ان کا گوشت اور ان کا جسم بالکل کڑوا ہو چکا تھا۔ بتاؤ امام علی مقام کی شہادت کا جانوروں پہ ایسا اثر ہے، لیکن ان یزیدیوں کے دلوں میں گوشت کا دل نہیں بلکہ پتھر کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا۔ یزیدیوں نے رات بھر اپنے خیموں میں موج و مستی لی اور کھیل تماشے کیے، لیکن میرے امام علی مقام کا تو سارے کا سارا گلشن لٹ چکا تھا۔ جوان بیٹے شہید ہو چکے تھے، بھتیجے شہید ہو چکے تھے، بیٹے شہید ہو چکے تھے، اور بھانجے شہید ہو چکے تھے، تمام جانثار شہید ہو چکے تھے۔ اب کوئی بھی اس خیمے کے اندر کوئی اب ایسا وہ نہیں ہے جو کہ اب اس کے اندر کوئی مرد رہا ہو، بس ایک مرد باقی رہ گئے ہیں، امام زین العابدین جو کہ امام حسین کے بیٹے ہیں۔ ایک مرد رہ گئے ہیں اس کے اندر، بس اب ساری کی ساری خاتونیں رہ گئی ہیں، بیٹیاں رہ گئی ہیں، اور ایک بیمار زین العابدین رہ گئے ہیں۔ اللہ اللہ، ظلم و ستم کا کوئی حال ہو، ظلم و ستم کے پہاڑوں کا کوئی حال ہو، حالات ایسے ہو گئے کہ ان کے تو اب جن کے ان عورتوں کا کیا حال ہوگا، ان سیدانیوں کا کیا حال ہوگا کہ جن کے سامنے ان کے شوہر کو شہید کر دیا گیا ہو، ان کے سامنے ان کے بیٹوں کو شہید کر دیا گیا ہو، ان کے سامنے ان کے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا ہو، ان کے سامنے ان کے بھتیجوں کو شہید کر دیا گیا ہو، ان سیدانیوں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ اللہ، امام حسین کی بیوی بھی ہے، اب بیوہ ہو چکی ہے، امام حسین کی بہن بھی ہے حضرت زینب، امام حسین کی بیٹی بھی ہے حضرت سکینہ، 7 سال کی عمر ہے، یتیم ہو چکی ہے۔ اللہ اللہ، ان کے غموں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ اللہ، آخر رات ہوئی، آپ کی بہن حضرت زینب نے جو کردار کربلا کی زمین پر اور کوفے سے دمشق تک اور دمشق سے مدینے تک جو کردار نبھایا ہے، وہ امت مسلمہ کی لوگ عورتوں کے لیے تعلیم امت تھا اور سبق تھا کہ اگر ایسا وقت آن پڑے تو حضرت زینب امام حسین کی بہن کی زندگی کو دیکھ لیا جائے اور صبر کا دامن پکڑ لیا جائے۔ حضرت زینب رات کا عالم ہے، اپنے بھائی بیمار زین العابدین کو جو کہ نواسہ رسول، جو رسول اللہ کے خاندان کا آخری چشم و چراغ ہے، جس سے کہ رسول اللہ کی نسل کو آگے چلنا ہے، اپنے بھائی کو اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھی ہے۔ یہ 12 13 14 سال کا یہ ایک بچہ بیمار ہے۔ اللہ اللہ، اسے لیے بیٹھی ہے، بہن زینب لیے بیٹھی ہے، بہن زینب کے غموں کا کوئی حال نہ ہے۔ رات کا عالم ہوا، دن میں تو جانے کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے کہ یزیدی اپنی تلواریں لیے گھوم رہے تھے۔ اللہ اللہ، حالات یہاں تک بدلے کہ حضرت زینب رات کے عالم میں اپنے خیمے سے نکل کر گئیں۔
جب نکل کر گئیں تو حضرت زینب اس جگہ پہنچ گئیں جہاں امام حسین کی لاش زمین پر تھی۔ اللہ اللہ، حضرت زینب جیسے ہی پہنچی تو وہاں کسی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت زینب نے آواز کو پہچان لیا، کہا نانا جان محمد رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ اس وقت کہاں تھے جب میرے بھائی کو کوفیوں نے شہید کر دیا، جب یزیدیوں نے حسین کو شہید کر دیا؟ کہا نواسی زینب یہاں آگے نہ آؤ ورنہ تو کوہرام برپا ہو جائے گا، دنیا انسانیت تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، اسی رات حضرت ابن عباس نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ ان کے ساتھ خواب میں آئے اور ہاتھ میں ایک خون کی بوتل بھری ہوئی ہے اور آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ گرد آلود ہے، کپڑوں پر گرد و غبار ہے۔ حضرت ابن عباس نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کئی سفر سے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں کربلا سے آ رہا ہوں جہاں میرے نواسوں کو بے آب و گیا زمین پر تپتی ہوئی ریت پر کربلا کی سرزمین پر ظالم یزیدیوں نے میرے گلشن کو تباہ و برباد کر دیا ہے، میرے نواسوں کو شہید کر دیا ہے۔ دن بھر ان کا خون اکٹھا کرتا رہا اور یہ لے کر آیا۔ جب بیدار ہوئے حضرت ابن عباس تو مکے اور مدینے میں یہ خبر بہت جلد پھیل گئی، تمام لوگوں میں رنج و غم پھیل گیا۔ آخر صبح ہوتی ہے، ظالم یزیدیوں نے میرے حسین کے خیموں کو لوٹنا شروع کر دیا، خیموں کو لوٹ لیا، سامان کو لوٹنا شروع کر دیا، سیدانیوں کا ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ زین العابدین بیمار ایک چمڑے کے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، ایک ظالم یزیدی آتا ہے اور آنے کے بعد اس بستر کو بھی کھینچ کے لے جاتا ہے۔ آپ ننگی زمین پر پڑے ہوئے رہ گئے۔ اللہ اللہ، ظالم یزیدیوں نے میرے امام کے خیموں کو لوٹ لیا، ساری خاتونیں سیدانیاں ایک جگہ سمٹ کر بیٹھ گئیں، سامان کو لوٹ لیا، سارے جو سامان تھے وہ لوٹ لیے۔ حالات یہاں تک ہوئے کہ یزیدیوں نے میرے امام کے سر کو لیا۔ خولی نام کا ایک شخص تھا، یہ طواف میں میرے امام کے سر کو لے کے عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پہنچا اور کہنے لگا باغی اپنے انجام کو پہنچے اور جو حق پر تھے وہ کامیاب ہوئے، لیکن اس کا کہنا یہ غلط تھا۔ حقیقت میں جیت تو میرے حسین کی ہوئی تھی، اس لیے کہ کامیابی اس کی ہوتی ہے جو حق پر ہوتا ہے۔ میرے حسین کربلا سے پہلے بھی حق پر تھے اور کربلا میں آ کر بھی حق پر تھے اور قیامت تک میرے حسین بھی حق پر ہے اور حسین کے ماننے والے بھی حق پر ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اب امام حسین کے سر کو یہاں لایا گیا عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں۔ جب لایا گیا تو آپ کے سر کو عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں رکھا گیا اور یہیں سے سیدانیوں کو باندھ لیا گیا۔ رسول اللہ کے گھر والے بچوں سیدانیوں کو باندھ لیا گیا، ان سب کو ہاتھ میں بیڑیاں لگا دی۔ حضرت امام زین العابدین بیمار کو باندھ لیا گیا اور اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھا لیا گیا اور بٹھانے کے بعد دربار میں لایا گیا عبید اللہ بن زیاد کے۔ عبید اللہ بن زیاد نے نواسہ رسول امام علی مقام کے ہونٹوں پر چھڑی لگانے کی کوشش کی۔ وہی ایک صحابی رسول حضرت زید بن ارقم تھے، کہا عبید اللہ بن زیاد اپنی چھڑی کو پیچھے کر لے، اس لیے کہ یہ ہونٹ وہ ہے کہ جنہیں رسول اللہ نے بوسہ دیا ہے، یہ بوسہ گاہے رسول اللہ ہے، یہاں سے ہٹا لے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ اپنے ہونٹوں سے حسین کے ہونٹوں کو چوما کرتے تھے۔ یہ وہ منہ ہے کہ جس
जिसमें रसूलुल्लाह अपनी ज़बान डालने के बाद चुसाया करते थे। ये पोसगाह रसूलुल्लाह है, अपनी छाली को हटा ले, अपनी इस गुस्ताखी करने को हट जा। इसने कहा तुम बूढ़े हो गए हो, वरना तो तुम्हें अभी कत्ल करा देता। सहाबी रसूल उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के दरबार से निकल गए और ये कहते हुए निकले कि तुम सब जालिम हो और तुम सब इब्न मरजाना, तुम सब यजीद के गुलाम हो और तुमने गुलामी इख्तियार कर ली है, और जो कौम गुलामी इख्तियार कर लेती है वो हमेशा के लिए जलील और रुस्वा हो जाती है। आखिर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा, कहा ये बच्चा कौन है? कहा ये इमाम हुसैन के छोटे बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं। ये जालिम कहने लगा इसे क्यों छोड़ दिया, इसे भी कत्ल कर देना चाहिए था। अल्लाह अल्लाह, जब इतनी बात कही तो हजरत ज़ैनब ने आपकी कोलियां भर ली, अपने भाई अपने भतीजे की कोलियां भर ली और कहा जालिम उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, तू मेरे भतीजे ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल कर तो करने की तो दूसरी बात रही, तू सोच भी नहीं सकता है ना कत्ल करने के बारे में, क्योंकि ये बोल रहे कि जिनसे रसूलुल्लाह की नस्ल चलनी है, तू रसूलुल्लाह की नस्ल को नहीं मिटा सकता है, क़यामत तक तू मिट सकता है, तेरी नस्ल मिट सकती है, यजीद मिट सकता है, यजीद की नस्ल मिट सकती है, लेकिन रसूलुल्लाह का चश्म चिराग नहीं मिट सकता है। कल भी बाकी था, आज भी बाकी है, क़यामत तक रसूलुल्लाह का चिराग बाकी रहेगा। हज़रत ज़ैनब ने अपने भाई की कोलियां भर ली, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा बहन फूफी छोड़ दो जरा, मैं इससे चंद बातें करता हूँ। करते क्यों ना, आपकी नसों में हैदर कर्रार का खून दौड़ रहा था, रसूलुल्लाह का खून दौड़ रहा था। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इससे बात की, कहा देख तुमने हमारे ऊपर जो जुल्म और सितम किया है और नाहक हमें सताया है, करबला तो खत्म हो गई, लेकिन क़यामत तक के लिए करबला कायम हो गई है। यहाँ तो तुम्हारा काम पूरा हो गया, लेकिन अभी हमारा काम क़यामत के दिन बाकी है, वहाँ हमारा काम बाकी है। आखिर यहाँ से उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा सब लोग कूफे की जामा मस्जिद में जमा हो जाओ। इसने सब लोगों को जमा किया और कहा इन सारे काफिले वालों को पूरे कूफे के गली कूचों में घुमाओ ताकि लोगों के लिए इबरत बन जाए। जालिमों का जुल्म भी हद से बढ़ गया था, कहां तक जुल्म करते। देखें, इसने कूफे की जामा मस्जिद में खड़े होकर कहा बागियों का काम तमाम कर दिया हमने, जिन्होंने हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी हमने उनका काम तमाम कर दिया। आखिर वहीं पर उबैदुल्लाह एक शख्स, अब्दुल्लाह इब्न अफीफ एक शख्स थे, सहाबी रसूल थे, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे। जब उन्होंने ये बात सुनी तो कहा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद तू झूठा है और झूठे की औलाद है, और यजीद भी झूठा है और तुम सब झूठे के गुलाम हो चुके हो। हुसैन सच्चे थे, हुसैन के बाप सच्चे थे, हुसैन के नाना सच्चे थे, वो हमेशा सच पर थे और हमेशा सच पर रहे हैं। तू तबाह और बर्बाद हो जाएगा। जब इसने इतनी बात सुनी इसे गुस्सा आ गया, इसने इन्हें पकड़वा कर और जल्लादों से कत्ल करा दिया। एक और जानिसाने हुसैन शहादत का जाम नोश कर गया। आखिर इसने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने हुक्म दिया कि इमाम आली मकाम का इमाम हुसैन का सर दिमश्क यजीद के दरबार में लेकर जाया जाए। आखिर इमाम हुसैन के सर को नेज़े पर रख लिया गया, टांग लिया गया ऊपर, और कुछ और शहीदों के सरों को टांग लिया गया, और सैयदानियों को ऊंटों पर बांध लिया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की हथकड़ी लगा दी
और नंगी पीठों पर इन्हें बिठा लिया गया। ऐसी कस के रस्सी बांधी कि कोई दुश्मन के भी ऐसी टैट करके रस्सी न बांधेगा। अल्लाहु अकबर, ये काफिला चला दिमश्क की तरफ। एक जगह मकाम पर पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद एक गिरजा घर के करीब ये काफिला पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो वहां उसी गिरजा घर में एक पादरी रहता था, ईसाइयों का पादरी। उसने जब शोर सुना, इसलिए कि उबैदुल्लाह बिन जियाद ने इनसे ये कहकर भेजा था कि जिस जिस बस्ती और शहर से गुजरो तो वहां पर ये ऐलान करना कि ये बागी थे, इन्होंने यजीद की बगावत की थी, इन सब का हमने काम तमाम कर दिया और इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचा दिया। तो ये जब उस बस्ती में दाखिल हुए शोरो होगा मचाया, जिससे कि पादरी सुनकर बाहर आ गया। उसने सारी मालूमात इकट्ठा की तो उसे पता चला कि नवासे रसूल को इन जालिमों ने कत्ल कर दिया है। इसने जब रुके तो इसने कहा तुम ऐसा करो, तुम्हें शाम का वक्त हो गया है, तुम्हें रात तो रुकनी होगी कहीं ना कहीं, ऐसा करो रात यहीं रुक जाओ और सुबह तुम निकल जाना और नवासे रसूल का सर मुझे दे दो, मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ और जो सैयदानियां हैं रसूलुल्लाह के घर के बच्चे हैं इन्हें भी मेरे पास दे दो और तुम जो चाहो वो ले लो। ये सब दौलत के भूखे थे, सब लालची कुत्ते थे, सब बिकाऊ कुत्ते थे, सब यजीद के पालतू कुत्ते और सब खबीस और मरदूद थे। सब ये हुकूमत के पालतू और इनका मुकद्दर जहन्नम बन चुका था। लालच जब किसी की नियत में आ जाए तो उसे दुनिया की कोई चीज नहीं बचा सकती है। ईमान खुलूस में होता है, ईमान अल्लाह की रज़ा को चाहता है, ईमान रसूलुल्लाह की रज़ा को चाहता है, ईमान कुर्बानी को चाहता है, ईमान सब्र को चाहता है और जो सब्र करता है उसके साथ अल्लाह हुआ करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती निजामुद्दीन किबला जिंदाबाद। आखिर इसने कहा मुझे दे दो, इन्होंने जालिमों ने कहा, लालची कुत्तों ने कहा नहीं हम नहीं देंगे। इसने कहा मेरी सारी जिंदगी की कमाई 40,000 दीनार है चांदी के सिक्के, कहा मैं वो सब तुम्हें दे दूंगा और तुम मुझे दे दो। लालची कुत्ते थे, तैयार हो गए, फौरन कहा ठीक है। इसने थैली लाया अपने गिरजा घर में से निकाल कर और इनके हवाले दिखाकर गिनवा कर दी। देखिए यहाँ एक जहन मिलता है, अपनी जिंदगी भर की कमाई को खर्च करने के लिए दिल चाहिए। जमा तो सब कर लेते हैं, बैंक में तो सब जमा कर लेते हैं, बीवी बच्चों के लिए तो सब जमा करते हैं, लेकिन दीन पे खर्च करने के लिए अल्लाह जिसे दिल देता है, रसूलुल्लाह जिसे दिल देते हैं, जिसको अल्लाह उसके रसूल पर कुर्बान करने का जज्बा होता है, वही अपने माल को अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में खर्च किया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को निकाला और इन यजीदियों के सुपुर्द कर दिया और दिखा के दे दिया। नवासाए रसूल के सर को इसने ले लिया, लेकर अपने कमरे में रख लिया और पहले सैयदानियों को बुला कर लाया। हाय हाय क्या किस्मत थी, सैयदानियों को अपने कमरे में बुला कर लाया, बिस्तर लगाया, चटाइयां बिछाई, चादरें बिछाई और खाने पीने का इंतजाम किया, पानी का इंतजाम किया और कहा किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, रात के किसी भी हिस्से में जब भी तुम्हें जरूरत हो किसी चीज की मुझे फौरन बता देना, पानी की खाने की जरूरत हो तुम फौरन बता देना। कहा ठीक है, कहा ठीक है, अल्लाह तुम्हें हिदायत नसीब फरमाए, अल्लाह तुम्हें हिदायत नसीब फरमाए, अल्लाह तुम्हें हिदायत नसीब फरमाए।